हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजामां। तो आज आपणे धोरण 10 विषय गणित चेप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणीनी वात करवाना छीए, जेनो आज लेक्चर नंबर 12 है। आज आपणे स्वाध्याय 5.2 में प्रश्न नंबर 10 थी आगळनी शुरुआत करीशुं। तो प्रश्न नंबर 10 में आपणे शुं आपेलुं छे, आपणे रकम वांची लईए अने पछी आगळनी गणतरी करीए। तो रकम में आपणे आपेलुं छे कि कोई समांतर श्रेणी में 17मुं पद ए 10मा पद करता 7 वधु छे, एटले के 17मा पदनी जे किंमत छे ए 10मा पद करता 7 वधु छे। तो तेनो सामान्य तफावत शोधो। तो आपणे जे सामान्य तफावत डी होय ए शोधवानो छे। तो सौप्रथम तो अहींया आपणे बंने माटेना समीकरण बनावीशुं। 17मुं पद अने 7मुं पद एटले के 10मुं पद तो 17मा पद माटे शुं बनशे, ए 17 बराबर ए प्लस 16 डी अने 10मा पद माटे ए 10 बराबर ए प्लस 9 डी। तो अहींया हवे जो आपणे ए 17 मांथी ए 10 बाद करीए तो आपणे डी नी किंमत मळी जाय अने आपणे शोधवानुं शुं छे, अहींया सामान्य तफावत डी शोधवानो छे। तो चलो आपणे बादबाकी करी लईए अने डी आपणे शोधी लईए। तो ए 17 माइनस ए 10 बराबर शुं छे, जे 17मुं पद हतुं ए 10मा पद करતાં केटલું વધારે હતું, એ આપણે 7 વધારે હતું। तो अहीं આપણે 17 मांथी 10મું पद बाद करीशुं तो આપણને 7 किंमत मळशे। हवे આપણે બંનેના જે सूत्र बनाव्या हता ए लखी दईए। तो ए 17 बराबर ए प्लस 16 डी माइनस जे 10मुं पद है एने આપણે કૌંસમાં લખવું પડશે કેમ કે 2 સ્ટેપવાળું પદ છે। तो ए प्लस 9 डी बराबर 7। हवे આપણે કૌંસને છોડીશું तो ए प्लस 16 डी आगळ माइनस है ए बंने लागशे, ए ने पण लागशे अने 9 डी ने पण लागशे। तो माइनस ए अने माइनस 9 डी बराबर 7। तो पहला तो जो अहींया प्लस ए अने माइनस ए उड़ी जशे, 16 डी मांथी 9 डी जशे तो 7 डी वधशे अहींया। तो लखी दईए कि 7 डी बराबर 7। हवे आपणे डी ने करता बनावीए तो डी बराबर 7 भाग्या 7। तो डी नी किंमत मळी अहींया आपणने 1। तो आ जे प्रश्न आपने पूछ्यो हतो एमां आपणे सामान्य तफावत शोधवानो हतो ए आपने अहींया 1 मळी गयो। तो बस अहींया आपणो प्रश्न पूर्ण थई गयो छे। आगळ हवे आपणे 10मो प्रश्न सॉल्व करीए, एटले के 11मो प्रश्न आपणे सॉल्व करीए। एमां आपने शुं कीधुं छे कि एक समांतर श्रेणी आपेली छे। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 एम अनंत सुधी जाय छे। तो एनुं कयुं पद छे ए 54मा पद करતાં 132 वधु हशे। तो सौप्रथम तो अहींया आपणे 54मुं पद शोधवुं पड़शे, पछीमां 132 एड करीने एनी आपणे संख्या शोधीशुं अने ए संख्याना आधारे आपणे एनुं पद शोधीशुं कि कयुं पद 54मा पद करતાં 132 वधु छे। तो तमने जो समझण पड़ी गई हिंटना आधारे तो तमे जाते गणतरी करो, अहींया विडियोने पॉज करो अथवा मारा साथे पण तमे जोई शको छो अने तमे जाते गणी अने मारा साथे चेक पण करी शको छो कि तमे जे गणतरी करी ए तमारो जवाब साचो छे कि खोटो छे। तो चलो अहींया आपणे गणतरी करीए। तो सौप्रथम तो जो अहींया पहलुं पद शुं बनशे, ए बराबर अहींया आपणे 3 आपेलुं छे। जो प्रथम पद 3 सामान्य तफावत शुं थशे, तो डी बराबर ए2 माइनस ए1। तो ए2 अहींया केटला छे 15, ए1 अहींया 3 छे तो 12 आपणो सामान्य तफावत थयो। अहींया आपणे एक ज वार शोधीशुं केम के अहींया आपणे आपेलुं छे समांतर श्रेणी छे। हवे अहींया आपणे 54मुं पद शोधी लईए। तो सौप्रथम तो आपणे अहींया 54मुं पद शोधीशुं। तो चलो शोधी लईए। ए 54 बराबर ए प्लस 53 डी। तो ए अहींया केटला छे आपणे अहींया लख्या ज छे 3 पछी 53 अने डी नी किंमत अहींया आपणने मळी 12। तो आपणे लखी दईए 12। तो आगळ आपणे गणतरी करीए तो 3 हवे अहींया 53 गुण्या 12 करवाना छे। तो अहींया साइडमां आपणे गुणाकार करी लईए 53 गुण्या 12 गुणाकार आपणे करवानो छे। तो एकम दशकनी 0 पछी 1 नो गुणाकार 3 साथे तो 3, 1 नो गुणाकार 5 साथे तो 5, नीचे 2 नो गुणाकार 3 साथे तो 6, हवे 2 नो गुणाकार 5 साथे तो 10। तो अहींया आपणे सरवाळो करीशुं। हवे सरवाळो थशे तो 0 अने 6 तो 6, 3 अने 0 तो 3, 5 अने 1 तो 6। आपणे गुणाकार मळ्यो 53 गुण्या 12 नो 636। तो आपणे लखी दईए 636। हवे आपणे आनो सरवाळो करीए। 636 में आपणे 3 एड करीशुं तो 639 आपणने मळशे।
તો આપણું જે 54મું પદ હતું એ 639 થયું. રકમમાં શું કીધું છે એ તમારે ફરીથી જોવાનું છે કે 54માં પદ કરતાં 132 વધુ હોય એ કયું પદ હશે. તો આપણે 132 હવે જે આપણને 54માં પદની કિંમત મળી છે એમાં આપણે 132 એડ કરીશું. જે કિંમત મળે તેના આધારે આપણે એનું પદ શોધીશું. તો ચલો એડ કરી લઈએ હવે કે 54માં પદ કરતાં 132 વધુ. લખી દઈએ 54માં પદ કરતાં 132 વધુ. તો ચલો આપણે સરવાળો કરી લઈએ. તો અહીંયા હવે જે આપણને 54માં પદની કિંમત મળી છે એમાં આપણે 132 એડ કરીશું, એટલે કે બંનેનો સરવાળો કરીશું. તો A54 પ્લસ 132 એટલે અહીંયા 54માં પદની કિંમત શું મળી આપણને 639 પ્લસ 132. સાઈડમાં આપણે સરવાળો કરીએ તો 639 પ્લસ 132 તો 9 અને 2 11 થશે. તો 11નો એકડો વધી 1 પછી 1 ને 3 4, 4 ને 3 7 તો 7ડો પછી 6 અને 1 7 તો આપણને જવાબ મળ્યો 771. તો લખી દઈએ આપણે 771. હવે જે આપણને આ કિંમત મળી એનું આપણે પદ શોધવાનું છે કે 54માં પદ કરતાં 132 વધુ કિંમતવાળું પદ આપણે શોધવાનું છે. તો કયું પદ છે? તો હવે આપણે એનની કિંમત શોધવાની છે. તો આપણને an મળી ગયું છે. તો અહીં આપણે લખી શકીએ કે an બરાબર 771 લેતા. ચલો આપણે લઈ લઈએ અને ગણતરી કરીએ. આપણું સૂત્ર શું હતું? an બરાબર a પ્લસ n માઇનસ 1d. તો anની કિંમત શું છે? 771. એ આપણું શું હતું સ્ટાર્ટિંગમાં? અહીંયા a 3 હતું અને d અહીંયા આપણું 12 હતું. તો બંનેની કિંમત આપણે મૂકી દઈએ. એની કિંમત 3, n આપણે શોધવાની છે અને ડીની કિંમત છે અહીંયા 12. આગળની ગણતરી કરીએ આપણે. તો 771 બરાબર 3 પ્લસ અહીંયા આપણે કૌંસ છોડીએ તો nનો ગુણાકાર 12 સાથે તો 12n માઇનસ 1નો ગુણાકાર 12 સાથે તો -12. આગળ ગણતરી કરીએ તો 771 બરાબર હવે જો 3માંથી -12 જશે તો -9 વધશે તો 12n બરાબર -9. હવે આપણે -9ને આ સાઈડ લાવીએ તો 771 પ્લસ 9 થશે બરાબર 12n. 771માં આપણે 9 એડ કરીશું તો 780 થશે બરાબર 12n. હવે આપણે nને કરતા બનાવીએ તો n બરાબર 780 ભાગ્યા 12. સાઈડમાં આપણે ભાગાકાર કરી લઈએ તો 780 ભાગ્યા 12. તો જો 12 છંગ 72 થશે તો 12 છંગ 72, નીચે 6 શેષ વધી, ઉપરથી આપણે 0 ઉતાર્યા. હવે જો 12નો ઘડી બોલો તો 12 પંચ્યા 60 થશે તો 12 પંચ્યા 60 તો આપણી 0 શેષ આવી ગઈ. તો આપણે ભાગાકાર કર્યો 780 ભાગ્યા 12 તો આપણને 65 જવાબ મળ્યો. તો એનની કિંમત મળી અહીંયા આપણને 65. તો જે આપણને 54માં પદ કરતાં 132 વધુ કિંમતવાળું પદ હતું એ આપણું 65મું પદ છે. સમજણ પડી ગઈ? અહીંયા આપણો પ્રશ્ન પૂર્ણ થઈ ગયો. હવે આપણે આગળનો પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ. તો 12મા પ્રશ્નમાં આપણને શું કીધું છે? સૌપ્રથમ તો અહીંયા આપણે રકમ વાંચી લઈએ કે બે સમાંતર શ્રેણીના સામાન્ય તફાવત સમાન છે, એટલે કે ડી છે એ સમાન છે. આપણે લખી દઈએ કે ડી અહીંયા સમાન છે. પછી તેમના 100માં પદો વચ્ચેનો તફાવત છે એ 100 હોય તો 1000માં પદો વચ્ચેનો તફાવત કેટલો હશે? હું અહીંયા તમને સિમ્પલ રીતે સમજાવું છું. તો જો સૌપ્રથમ તો અહીંયા સામાન્ય તફાવત સરખો છે આપણને ખબર છે. આપણે ધારો કે બે સમાંતર શ્રેણી લઈએ જે આપણને રકમમાં આપેલી છે, પણ અહીંયા આપણે ધારણા તરીકે લઈએ છીએ. અહીંયા આપણે ધારો કે આપણને સમાંતર શ્રેણી આપેલી છે. એક સમાંતર શ્રેણી શું છે? 2, 4, 6, 8 એમ અનંત સુધી જાય છે. તો આમાં સામાન્ય તફાવત કેટલો છે? તો 2નો વધારો થાય છે. તો બીજી સમાંતર શ્રેણી આપણે એવી લેવાની છે કે જેનો સામાન્ય તફાવત ડી સમાન હોય, પણ આપણે શું કીધું છે કે જેના 100માં પદ છે એનો તફાવત 100 છે. એટલે કે ધારો કે જો આપણે અહીંયા 102 લઈએ, પછી 104 લઈએ, 106 લઈએ, તો અહીંયા જો જે 100મું પદ હશે એ ધારો કે અહીંયા ગણો કે 120 થાય તો ઉપર પણ ધારો કે 200 થાય તો ઉપર 100 થશે. સમજણ પડી ગઈ? તો અહીંયા જો બંનેના સામાન્ય તફાવત સમાન છે તો કે હા સમાન છે. પછી આપણને શું કીધું હતું કે 100માં પદ વચ્ચેનો તફાવત 100 છે. તો
તો જો અહીંયા તમે પહેલા પદ વચ્ચેનો તફાવત લો, બીજા પદ વચ્ચેનો તફાવત લો કે 100મા પદ વચ્ચેનો તફાવત લો તો અહીંયા સરખો બને છે, કારણ કે આપણે એવી રીતે બંને સમાંતર શ્રેણી બનાવી છે. હવે આપણને શું કીધું છે રકમમાં કે 1000મા પદ વચ્ચેનો તફાવત કેટલો હશે, તો એ 100 જ હોવાનો. કેમ કે અહીંયા જો ધારો કે પહેલું પદ 2 છે, 1000મું પદ ધારો કે 1002 થાય છે, અહીંયા પહેલું પદ 102 છે, તો અહીંયા 1000મું પદ ધારો કે 1102 થશે. તો એમાં તફાવત તો 100 જ રહેવાનો બંને વચ્ચે. જોયું, તફાવત તો બંને વચ્ચે 100 રહેવાનો છે. સમજણ પડી ગઈ? તો આગળની આપણે ગણતરી કરીએ અને આ રફ વર્કને આપણે રિમૂવ કરીએ છીએ. આ તમને ખાલી સમજાવવા માટે હતું, કેમ કે અહીંયા હવે ગણતરી આવશે એ સૂત્ર આધારે અને બહુ થોડી તમને કોમ્પ્લિકેટેડ લાગી શકે છે, પણ આપણે સિમ્પલ રીતે તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો ચલો હવે આપણે સમજીએ. ધારો કે જે આપણને પહેલી સમાંતર શ્રેણી છે એનું પ્રથમ પદ A1 થાય છે, તો આપણે લખી દઈએ. ધારો કે પહેલી શ્રેણીનું પ્રથમ પદ બરાબર A1 છે અને બીજી શ્રેણીનું પ્રથમ પદ બરાબર અહીંયા આપણે A2 લઈએ. આ આપણી ધારણા કરી છે. બંને વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત તો સરખો છે, તો અહીં આપણે લખી શકીએ કે સામાન્ય તફાવત આપણે D લઈશું. સામાન્ય તફાવત બરાબર અહીંયા આપણે D લીધો, કેમ કે બંનેનો સરખો છે. તો પહેલી શ્રેણીનું 100મું પદ અને બીજી શ્રેણીનું 100મું પદ કયું બનશે, તો અહીં આપણે લખી શકીએ. ચાલો લખી દઈએ કે જે આપણી પહેલી શ્રેણી હતી, પહેલી શ્રેણીનું 100મું પદ શું બનશે, એનું પ્રથમ પદ શું હતું, આપણે ધારણા કરી હતી A1 પ્લસ 99D. અને બીજી શ્રેણીનું 100મું પદ શું બનશે, તો એ પણ આપણે લખી દઈએ. બીજી શ્રેણીનું 100મું પદ તો એ બનશે અહીંયા A2 પ્લસ 99D. કેમ કે આપણે પ્રથમ પદને આપણે A2 ધાર્યું હતું બીજી શ્રેણીમાં. તો હવે આપણે બંનેનો તફાવત લઈએ અને બંનેનો તફાવત આપણને કેટલો આપેલો હતો કે જો અહીંયા 100મા પદ વચ્ચેનો તફાવત 100 છે, તો આપણે લખી શકીએ કે જે આપણે તફાવત હતો પહેલી શ્રેણીનું 100મું પદ શું છે A પ્લસ 99D માઇનસ બીજી શ્રેણીનું 100મું પદ છે A2 પ્લસ 99D. બંનેનો તફાવતનો આપણે જવાબ હતો 100, તો આપણે બરાબર 100 લખી શકીએ. તો કે હા. હવે આપણે A1 પ્લસ 99D આપણે કૌંસ છોડીશું તો બંનેને માઇનસની નિશાની લાગશે, તો માઇનસ A2 અને માઇનસ 99D બરાબર અહીંયા 100. તો અહીંયા 99D પ્લસમાં જ એટલે કે માઇનસમાં હતા અને અહીંયા પ્લસમાં છે, તો બંને ઉડી જશે. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ કે A1 માઇનસ A2 બરાબર 100. તો આ આપણને શું મળ્યું કે જે પ્રથમ શ્રેણી છે એનું પહેલા પદમાંથી બીજી શ્રેણીનું પહેલું પદ બાદ કરીએ તો આપણને 100 મળે છે. એ તો મેં તમને સમજાવી દીધું સ્ટાર્ટિંગમાં કે તમે પહેલા પદનો તફાવત લો, 100મા પદનો તફાવત લો કે 1000મા પદનો તફાવત લો, જો તમારો સામાન્ય તફાવત સરખો હોય તો એનો તફાવત પણ સરખો જ આવશે. સમજણ પડી ગઈ? તો હવે આપણને અહીંયા 100 મળ્યો છે. આ કેમ આપણે લીધો છે, કેમ કે આગળનો ગણતરીમાં ઉપયોગ થશે. તો હવે આપણે બંને સમાંતર શ્રેણીનું 1000મું પદ આપણે લખી દઈએ. તો ચલો લખીએ અહીંયા કે જે આપણી પહેલી શ્રેણી હતી, પહેલી શ્રેણીનું 1000મું પદ, તો 1000મું પદ શું બનશે A1 પ્લસ 999D. પછી બીજી શ્રેણીનું સરખી રીતે આપણે લખી દઈએ, બીજી શ્રેણીનું 1000મું પદ, બીજી શ્રેણીનું 1000મું પદ અહીંયા આપણને શું મળશે A2 પ્લસ 999D. તો અહીંયા હવે આપણે બંનેનો તફાવત શોધવાનો છે કે આપણને કેટલો મળે છે. તો ચાલો આપણે શોધી લઈએ. અહીંયા આપણે બંનેનો તફાવત લઈએ. તો જે પહેલી શ્રેણી હતું એનું 100મું પદ શું હતું A પ્લસ 999D માઇનસ બીજી શ્રેણીનું 1000મું પદ, સોરી અહીંયા હું 100 બોલી ગયો હતો, 1000મું પદ છે તો A2 માઇનસ 999D. આપણે બંનેનો તફાવત લેવાનો છે. તો આપણે કૌંસ છોડીએ તો A1 પ્લસ 999D. હવે અહીંયા માઇનસ બંનેને લાગશે, તો માઇનસ A2 અને માઇનસ 999D. તો 999D ઉડી જશે કેમ કે અહીંયા પ્લસ છે અને અહીંયા માઇનસ છે, તો ઉડી ગયા. તો આપણને શું મળ્યું અહીંયા A1 માઇનસ A2, જે
પ્રથમ શ્રેણીનું 1000મું પદ અને બીજી શ્રેણીનું 1000મા પદનો તફાવત આપણને a1 - a2 મળ્યો. તો a1 - a2 શું છે? અહીંયા એ તો 100 છે, તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ બરાબર 100. તો અહીંયા આપણો ફાઇનલ આન્સર શું બનશે? જે આપણને રકમમાં પૂછ્યું હતું, રકમમાં શું પૂછ્યું હતું કે બંને જે આપણે સમાંતર શ્રેણી આપેલી છે એના 1000મા પદનો તફાવત શું હોય? તો અહીંયા આપણને 100 મળ્યો છે. તો ચાલો આપણે લખી દઈએ કે તેથી બંને શ્રેણીના 1000મા પદનો તફાવત 100 છે. તો અહીંયા આપણને 100 મળ્યો છે. સમજણ પડી ગઈ? તો બસ આવી રીતે તમારે ગણતરી કરવાની છે. અહીંયા હવે આપણને 1000મા પદનો તફાવત પૂછે કે 10,000મા પદનો તફાવત પૂછે કે કોઈ પણ પદનો તફાવત પૂછે, જો સામાન્ય તફાવત સરખો હોય તો જે સ્ટાર્ટિંગમાં તમને પદોનો તફાવત આપેલો હોય એ જ તફાવત તમારો આગળ રહેશે. બસ તો આજે તો આજનો પ્રશ્ન અહીંયા આપણો લેક્ચર પૂર્ણ થાય છે. જો લેક્ચર સારો લાગ્યો તો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર પણ કરી શકો છો. આગળના લેક્ચરમાં હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 13થી આગળની ગણતરી કરીશું.